कमेटी वालों अज अपनी रिपोर्ट जिहड़ी आ सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखल की गई आ। सुप्रीम कोर्ट वालों ये सारे मामले दे विच स्टेटस पता करने लई एक कमेटी बनाई गई सी। इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट नूं दस्सिया कि लखीमपुर खीरी कतलेआम मामले दे विच जिहड़ा मुख दोषी आ भारत दे केंद्री राज मंत्री अजय मिश्रा दा मुंडा आशीष मिश्रा, जिसनूं कि बीती 10 फरवरी नूं जमानत दे दित्ती गई सी इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों। ते सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लाई सी यूपी सरकार नूं, उत्तर प्रदेश सरकार नूं कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश सरकार जिहड़ी आ वो जमानत दा विरोध नहीं कर रही ते जमानत खारिज कराउण लई कार्रवाई नहीं कर रही। तो उस ते जिहड़ी कमेटी सी सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई उसने अज रिपोर्ट दित्ती आ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे विच कहा कि जिहड़ी सिट आ जिहड़ी कि इस सारे मामले की जांच लई बनाई गई सी, जिस दी अगवाई एक हाई कोर्ट के साबका जज कर रहे ने, ते ये सिट 2 बार रिकमेंड कर चुकी आ, 2 बार कह चुकी आ सूबा सरकार नूं, उत्तर प्रदेश सरकार नूं कि जिहड़ी ये जमानत मिली आ मुख दोषी नूं इहदे खिलाफ कार्रवाई की जावे ते जमानत खारिज करवाई जावे। उस लई उत्तर प्रदेश सरकार जिहड़ी कि ये केस लड़ रही आ ते ओह कार्रवाई करे, पर इस दे बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार जिहड़ी आ वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। ते इस तो इलावा कमेटी ने एक होर बड़ा अहम तत्थ जिहड़ा आ अपनी रिपोर्ट दे विच उजागर कीता आ। कमेटी ने गल कही आ कि जदों ये घटना वापरी 3 अक्तूबर वाले दिन, जदों किसान प्रदर्शन कर रहे सी, खेती कानून जिहड़े काले खेती कानून केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए सी उन्हां दे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सी लखीमपुर खीरी दे विच, जिथे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश दे अपना कोई प्रोग्राम करन लई आए हुए सी। तां उदों एक गड्डियां दा काफला जिहड़ा आ सारी दुनिया ने देखिया कि किवें गड्डियां दा काफला किसानां नूं दरड़दा होया निकलदा है ते 4 किसान ते 1 पत्रकार जिहड़ा आ उत्थे उन्हां दी मौके ते मौत हुंदी आ। ते उस मामले दे विच ये सारियां गल्लां सामने आ चुकीਆਂ ने कि किवें जिहड़ी वो कार आ जिस दे हेठ किसानां नूं दरड़िया गया ओह मिश्रा परिवार दी गड्डी सी, उन्हां दे नां ते गड्डी सी। ते जिहड़ा आशीष मिश्रा आ अजय मिश्रा का सपुत्र आ उहदे बारे किसानां दा कहना सी कि वह खुद उस कार च सवार सी। तां अज जिहड़ी ये कमेटी ने रिपोर्ट दित्ती आ उस रिपोर्ट दे विच कमेटी ने यह गल कही आ कि मौके दे उत्ते जदों ये घटना वापरी आ उस घटना स्थान दे उत्ते आशीष मिश्रा जिहड़ा अजय मिश्रा भारत का केंद्री राज मंत्री आ उस दा मुंडा उत्थे मौके ते मौजूद सी। तां ये 2 बड़ियां इंपोर्टेंट जिहड़ियां रिकमेंड असीं कह सकते हैं कि फैक्ट्स ने जिहड़े अज सुप्रीम कोर्ट दे विच इस कमेटी वालों दिते गए आ लखीमपुर खीरी मामले दे विच कि पहली तां गल ये कि उत्तर प्रदेश सरकार जिहड़ी आ ओह अपनी बनदी कार्रवाई अपनी बनदी जिम्मेवारी नहीं निभा रही। हालांकि सिट जिहड़ी आ 2 बार रिकमेंड कर चुकी आ कि जिहड़ी आशीष मिश्रा नूं जमानत मिली आ 10 फरवरी नूं जमानत मिल गई सी इलाहाबाद हाई कोर्ट तो, ते उस दे खिलाफ ਉਹ ਅੱਗੇ कार्रवाई करन ते उस जमानत का विरोध करन, पर इस दे बावजूद भी जिहड़ी यूपी की सरकार आ विरोध नहीं कर रही। तो दूजी गल जिहड़ी आ कमेटी ने कही आ कि जदों 3 अक्तूबर नूं यह घटना वापरी आ जदों किसानां दा कतलेआम किया गया तां उदों आशीष मिश्रा जिहड़ा मुख दोषी आ लखीमपुर कतलेआम दा ओह मौके ते मौजूद सी। तां ये 2 वड्डियां जिहड़ियां असी कह सकते हैं कि फाइंडिंग्स ने जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई सी, एक स्टेटस कमेटी बनाई सी, उस कमेटी ने अज सुप्रीम कोर्ट दे विच दर्ज कीतियां ने। तां जिहड़े परिवार ने जिहड़े किसान शहीद होए सी, जिहड़े किसानां दा कतलेआम किया गया सी, उन्हां दे जिहड़े परिवारक मैंबर ने उन्हां ने पटीशन सुप्रीम कोर्ट च लाई हुई आ इस जमानत दे विरोध दे विच, क्योंकि उन्हां दा कहना है कि बड़ा प्रभावशाली बंदा आ। तुसीं समझ सकते हो कि एक केंद्री राज मंत्री का मुंडा होवे किड्डी वड्डी उसकी पहुँच आ, ते जे वो बंदा जमानत दे उत्ते बाहर होवे ते वो मुख दोषी होवे किसी कतलेआम का तां उस दा गवाहां ते असर पैना सुभाविक आ। ते ये किसी भी तरह के नाल इंसाफ जिहड़ा आ वो सही नहीं हो सकता जे वो बंदा जमानत ते बाहर रहिंदा आ। तां इस गल दे उत्ते इन्हां परिवारां ने ये अर्जी जिहड़ी आ सुप्रीम कोर्ट च लाई हुई आ जमानत के खिलाफ, पर यूपी की सरकार जिहड़ी आ ओह अपनी बनदी कार्रवाई नहीं कर रही। यही अज सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ी कमेटी स्टेटस कमेटी सी जिसने अपनी रिपोर्ट दी आ उसने कहा आ कि हालांकि सिट 2 बार रिकमेंड कर चुकी आ कि इस मामले दे विच यूपी सरकार कार्रवाई करे तो इस जमानत का विरोध करे, पर यूपी सरकार नहीं विरोध कर रही। तो नाल ही ये भी तत्थ सामने आया आ
ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਪਲ ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। TV 84 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟ 2 ਵਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, 2 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
यूपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਟ 2 ਵਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਪਲ ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। TV 84 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟ 2 ਵਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, 2 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਟ 2 ਵਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਪਲ ਉਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। TV 84 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।